Can anyone say something about linear harmonic oscillator? A few lines are given. എന്താണ് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? വൈ ആർ വി ലേണിംഗ് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ, ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലീനിയർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഷനിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ deriving the solution of linear harmonic oscillator using Schrodinger equation. അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. Now, we are going to analyze it in two different ways. As you know, there are two different methodologies in quantum mechanics. One is a Schrodinger method or Schrodinger picture, where he incorporated the ideas of de Broglie matter waves and formulated Schrodinger equation and the solution of the Schrodinger equation, that is the wave function. So by solving Schrodinger equation, we are able to find the eigenvalues and eigenstates of that particular problem. So, and the second method is a Heisenberg method, Heisenberg picture, in which what he is doing is he is using a mathematical procedure, that is a matrix mechanics, so that we are able to find the same eigenvalues and eigenfunctions or state vectors. So we are going to deal with both the methods. First of all, let us go for Schrodinger method. Okay. So as you are familiar with, the potential energy of linear harmonic oscillator is half kx square, and k is m omega square, so you have half m omega square. So if you want, you can calculate it. Integral 0 to v dv, and by modifying that integral, in general potential energy v of x is equal to integral 0 to v dv. Okay, so that can be calculated by giving a simple modification. Okay. So you can do it in a simple calculation. 0 to v dv, and we can just modify it dx. So the limit will be varied. Then you know that dv by dx is force itself, right? So when we vary the change the variable, the limit will be changing to 0 to x. So this is 0 to x, and you know that dv or dou v by dou x is force itself, right? Force is minus dv by dx or dou v by dou x. Okay, so dv by dx is minus of f. So you have minus of f dx. And in the case of harmonic oscillator, you have minus kx. If you remember, f is equal to minus kx. That is how we analyze the force experienced by harmonic oscillator. So when you apply
a force on the harmonic oscillator or the atom that will be trying to restore to its original position, and so you will have a force constant here. Okay, and the restoring force is opposite to the displacement, so you will have a minus, and you already have this equation. Okay, so substitute this one. So you have 0 to x minus kx dx. So you can integrate it now. So k into x square by 2 and apply the limits. Because it is x itself, you have k x square by 2. Now k is m omega square. So you have half m omega square x square. Okay. So this is the potential energy of a harmonic oscillator. So we are going to apply this potential. As you know, the procedure in Schrodinger method is to apply the value of respective potentials of the problem we are dealing with in the Schrodinger equation. Okay, if you remember, I'll write the Schrodinger equation. Okay, Schrodinger equation can be written as minus h cut square by 2m d square psi by dx square plus v of x into psi is equal to e psi. So you remember this equation. Okay, so I'm going to make or take e to the left hand side. So you can also write along with me. Okay, so that when I say something or some calculations, you can complete it immediately. Okay, so minus h cut square by 2m d square psi by dx square plus v of x minus e into psi is equal to 0. Okay. Now you can apply the value of v of x. V of x is already we have derived it, minus h cut square by 2m d square psi by dx square plus half m omega square x square minus e into psi is equal to 0. Okay. So let us multiply minus 2m by h cut square throughout, so that you can rearrange the equation. So minus 2m by h cut square throughout the equation. So it will be d square psi by dx square minus 2m by h cut square. So you will have three different terms, right? Half m omega square x square, then minus 2m by h cut square minus e into minus e into psi. Each term will have psi. Okay, let me write it here itself. Is equal to 0. എഴുതി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് മിസ്. ഓക്കെ. ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേമുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഹാവ് ഇസ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m e by h cut square minus
Yeah, we will keep this term in bracket. Minus cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി m square omega square by h cut square into x square psi is equal to 0. കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു. Now we are going to introduce a new parameter y. അതായത് y എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു y എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ കയറ്റുവാണ്. y is equal to square root of m omega by h cut into x. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വൈയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ എക്സിന്റെ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ വൈ. ഇനി നമുക്ക് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി എഴുതിയത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വേണം. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ സോറി ഇവിടെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചാണ് എഴുതിയത്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. ഞാനൊരു ഡി വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ആയിരിക്കും. Using this, dy by dx is equal to square root of m omega by h cut ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെടുക്കാം നമുക്ക്? ആക്ച്വലി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ? ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വൈയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തതിന്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? ഡി വൈ ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിലെ ടൈം എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ബാക്കി വരും അല്ലേ? സോ ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു നമുക്കൊരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും കൂടെ കിട്ടും. സോ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഒമേഗ ബൈ
h cut itself. So you have m omega by h cut. So we have calculated d square psi by dx square. Okay. Now we can substitute it. Substitute ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി പുറകോട്ട് പോകണം. രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ടായിട്ട് മാറും. സോ വി വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ, നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പ്ലസ് 2me ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സ്ക്വയർ ഇറ്റ്. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെയും സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും, ഇൻറ്റു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട്, ഒരു എച്ച് കട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം, അല്ലേ? നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് വെച്ചൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ഇവിടുത്തെ ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു 2me ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് നമുക്കിവിടെ ബാക്കി എന്താണ് വന്നത്? എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു വീണ്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, സോറി ഞാനിവിടെ എഴുതി തെറ്റിച്ചല്ലോ, എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് കട്ടാണ്, അപ്പം അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. സോ എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ, എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. എന്ത് വരും? ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി 2m ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഒരു എച്ച് കട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 2e ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വൈ സ്ക്വയർ, ബാക്കിയെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഇൻറ്റു സൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3 ഒന്ന് പേര് കൊടുത്ത് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന് 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 1. പിന്നെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തത്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്ത് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ദിസ് 1. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ അതായത് y ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമുക്ക് 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന് വിളിക്കാം.
This is equation number 4. Now what is next? ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലേ? പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്താണ് നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ. അതായത് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും സൈയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കും. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കും. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അസ്യൂം ഇസ് psi is equal to e raised to plus or minus y square by 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. സോ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ്, y ടെൻസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? എന്ത് സംഭവിക്കും? y ഇൻഫിനിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ സൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും? You there? സീറോ ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ? രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറും ഉണ്ട്, മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? ഇ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടെൻഡിങ് ടു 0. എക്സ്പൊണൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇനി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 0. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് സൈ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ? സൈ ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഏതാണ്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0 ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണ് എടുത്തത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺഫൈൻ അവർസെൽവ്സ് ഇൻ ദ വാല്യൂ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് സൈ ഷുഡ് ബി എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. സോ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു. നൗ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 4. ഇക്വേഷൻ 4ൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. 2e ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ പാരാമീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2e ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ let it be lambda. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 2e ബൈ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലാംഡയും വൈയും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വൈ സ്ക്വയർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത്. വൈയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാംഡയെ തൽക്കാലം ഒന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും: ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0. അവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ വൈ സ്ക്വയർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാംഡയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. അതായത് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ?
എന്തായാലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. സൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2. വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ എടുക്കണം ആദ്യം. സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്. കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക. So that we can apply it here. ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എടുക്കണം. മൈനസ് പുറത്ത് കിടക്കട്ടെ. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 1 ആണ്. ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വീണ്ടും എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു 2y എന്ന് വരും. സോ is equal to മൈനസ് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ട്. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ വരും അല്ല മൈനസ് പ്ലസ് വരും. 2 വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താം. So this is equal to d square psi by dy square minus y square minus 1 e raised to minus y square by 2 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അഗെയിൻ വൈയുടെ ലാർജ് വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ഡിഫറൻഷ്യൽ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പൊ ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can again neglect one from here. So our equation will be retaining the old form d square psi by dy square minus y square e raised to minus y square by 2 is equal to 0. Okay. ഇനി നമ്മൾ കുറെ അധികം അപ്രോക്സിമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനെ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയലും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അവർ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി psi is equal to e raised to minus y സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു h of y എന്നൊരു പോളിനോമിയലിനെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്.
കാരണം നമ്മൾ കുറേയധികം അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്ഷനെ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ വൈയുടെ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ സൈ എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ടേമിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അസ്യൂം ചെയ്തു. അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഫോം തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്, വേവ് ഫംഗ്ഷനെ. അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്നൊരു പുതിയ പോളിനോമിയൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈ എന്നുള്ള ആ പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എച്ച് എന്നുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മാറണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നും കൂടി. അതായത് ഈ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡി സൈ ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്ത് വരും? അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, എച്ച് ഓഫ് വൈയുടെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ഓഫ് വൈ ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ഇതിന്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കണം. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് വൈ. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഇത് 2 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും? ഡി എക്സ്പോണൻഷ്യലിനെ പുറത്തേക്കും എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും. ഇനി വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി സ്ക്വയർ ആണ്. ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈംസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു ടൈം ആയിട്ടും ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയിട്ടും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഉണ്ട്, വൈ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി വൈ 1 ആണ്, 1 ഇൻറ്റു വീണ്ടും എച്ച്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ഇനി പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടൈം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു 2y. ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സൈക്ക് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. കാരണം എച്ച് എന്നുള്ള ഡി സ്ക്വയർ സൈക്ക് പകരം ഡി സ്ക്വയർ എച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിലെ വാല്യൂം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം. ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡി സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു
എച്ച് ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ പാരാമീറ്റർ മാറിക്കോളും. ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഡി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y dh by dy minus h plus hy square into e raised to minus y square by 2. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഇത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഉണ്ടല്ലോ, ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലിനെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, വൈ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എച്ച് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച്. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എച്ച് ഓഫ് വൈ. ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സോറി, ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ. സൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും സൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എച്ച് ഓഫ് വൈ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ടേമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയോന്ന് പറയാം ആദ്യം. ഓക്കെ ആണോ? ഷാൽ വി പ്രൊസീഡ്? കഴിയുമ്പോൾ പറയുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ സൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തങ്ങ് എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത്
Actually, equation 4 is this one, d square psi, sorry, d square psi ഇവിടെ psi, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 4. നമ്മളതിനെ സൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ, ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നമ്പർ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തോ എന്തോ, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ആണ്. നിങ്ങളൊരു നമ്പർ കൊടുത്തോളുക കേട്ടോ. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. എത്തിയോ ഇവിടം വരെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അങ്ങ് കൊടുക്കുക. ഈ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 8 കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ്? ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. രണ്ട് ടൈമിലും കോമൺ ആണ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് വരും. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് 1 എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക. കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. എത്തിയോ? ഇവിടം വരെ എത്തിയോ? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കളഞ്ഞു, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എത്തിയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുക, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി ഫോർ മീ. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇവിടം വരെ എത്തിയോ? സ്റ്റെനി? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മിസ്. ഇക്വേഷന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ. ബെസ്സൽസ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഫോം ആണോ? ബെസ്സൽ അല്ല. നോക്കട്ടെ. എച്ച് ഫോർ ഹെർമൈറ്റ് ആണ്. ഹെർമൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത്.
ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ സോൾവിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഹെർമൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദി സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ. സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് h of y is equal to summation n from, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി വെച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും, an y raised to n. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇത് 10. അപ്പൊ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെർമൈറ്റ്, ബെസൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോരോ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എന്നിന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഓഡ് വാല്യൂസിനും ഈവൻ വാല്യൂസിനും പ്രത്യേകം സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറന്നു പോകും. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തു വന്നതെന്നുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകും. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ്, നമ്മൾ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ മെത്തേഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഷ്രോഡിഞ്ചർ മെത്തേഡിൽ നമുക്കറിയാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. -h²/2m ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് വെച്ച് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഒന്ന് വേരി ചെയ്തു, പുതിയൊരു പാരാമീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പാരാമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് d²ψ/dx² കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് d²ψ/dy² ടേമിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 1-2 അപ്രോക്സിമേഷൻസ് കൊടുത്തു. എന്താണ്? y² മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ. അതെ, ലാംഡ എന്നൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2e/h⁻ ലാംഡ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷന് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ, അതായത് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് 2 എക്സ്ട്രീമത്തിലാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്, ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂയും ഒന്ന് ഡിക്രീസിങ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ വി ആർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ദി ഡിക്രീസിങ് വാല്യൂ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ e⁻⁻² ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. d²ψ/dy² കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിലിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വിത്ത് ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ, എഗെയിൻ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തി. അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പുതിയൊരു പോളിനോമിയലിനെ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ d²ψ/dy² കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, നമ്മളുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, നമ്മളുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്തിന്റെ ഫോമിലാണ്, ഒരു ഹെർമൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു, ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. ഇനി അതൊന്ന് നമ്മൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? എന്നിന് വാല്യൂസ് കൊടുത്തേ, എന്നിന് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? a0 + a1y + a2y² ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? എഴുതിക്കോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 + a1y + a2y² അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. നമുക്കതിൽ നിന്ന് d²h/dy² ഓരോ ടേമും നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേമും നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ d²h/dy² കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച്.
2y ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ലാംഡ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിൽ എത്തിച്ചേരും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ വാനിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു an+2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കണേ? അതെ മിസ്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചോ? അപ്പൊ നിങ്ങള് ഡി സ്ക്വയർ ഞാൻ ചെയ്തു പോകാം, കൂടെ ചെയ്യാം. ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് -2y ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ലാംഡ -1 ഇൻറ്റു എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 9 കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us differentiate. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി എച്ച് ബൈ, ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എഴുതാം. ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? a0 കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അപ്പോൾ 0 വരും. പിന്നെ എന്താണ്? a1 ഡി ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ? a1 പ്ലസ് 2 a2y പ്ലസ് 3 a3y സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പോകും. വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ a1 പോകും. പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് 2a2 തൊട്ടുള്ള ടേമാണ് ഉള്ളത്. 2a2 പ്ലസ് 3 അല്ലല്ലോ, 3 ഇൻറ്റു 2 വരും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? a3y പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു a4y സ്ക്വയർ അല്ല 4 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ y ക്യൂബ് പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. ഇനി ഓൾറെഡി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ കൊണ്ട കൊടുക്കാം. -2y ഇൻറ്റു a1 പ്ലസ് 2a2y പ്ലസ് 3a3y സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ലാംഡ -1 ഇൻറ്റു, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആ സീരീസ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക. a0 പ്ലസ് a1y പ്ലസ് a2y സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക. കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ ഞാൻ ആ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സമ്മേഷൻ മീൻസ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് സീരീസ് ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന്. ഫസ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഡി സ്ക്വയർ എച്ചിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഈ ടൈം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സമ്മേഷൻ n ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n+2 ഇൻറ്റു n+1 an+2 y റൈസ് ടു n എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഉണ്ട്, സമ്മേഷൻ n ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി -2n an yn എന്ന് കിട്ടും, y റൈസ് ടു n എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മളുടെ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ n ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലാംഡ -1 an yn, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ, ഞാൻ തൽക്കാലം സമ്മേഷൻ എന്ന് തന്നെ ഇടുവാണ്, n+2 ഇൻറ്റു n+1 an+2 y റൈസ് ടു n, പിന്നെ മൈനസ് സമ്മേഷൻ 2n an y റൈസ് ടു n പ്ലസ് സമ്മേഷൻ
lambda minus 1 an y raised to n is equal to 0. ഇക്വേഷൻ 9-നകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു y റൈസ് ടു n-നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. y റൈസ് ടു n-നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സമ്മേഷൻ n ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം വരും. n+2 ഇൻറ്റു n+1 an+2 മൈനസ് 2n an പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് 1 an ഇൻറ്റു y റൈസ് ടു n ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. So I'll call this equation number ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ 11 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് 11abc എന്ന് കൊടുക്കാം. 11abc എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് 12 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് വാനിഷ് ചെയ്യണം. വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് വാനിഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടൈമിനെ നമുക്ക് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? നമ്മൾ പഴയ അതേ പ്രൊസീജിയർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വരും? n+2 ഇൻറ്റു n+1 an+2 മൈനസ് 2n an പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു an ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെഴുതാം? an+2ന്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. an+2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഇതെല്ലാം കൂടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2n an കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ an കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. n+2 ഇൻറ്റു n+1. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ an പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, എന്ത് വരും? 2n. ഈ ടൈം പ്ലസും ഈ ടൈം മൈനസും ആണ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ 2n മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് 1 എന്നായിട്ട് മാറും. So an+2 is equal to 2n+1 minus lambda divided by n+1 into n+2 into an. So this is equation number 13. Same equation അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കോയിഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓഡ് വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സപ്പോസ് a1 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് n-ന് 1 2 3 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് a3 ആണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? n ഈക്വൽ ടു 1 3 ഓഡ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ a3 കിട്ടും നമുക്ക്. a3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ a1 1+1 ഇൻറ്റു 1+2 എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
3 minus lambda divided by ഇത് 2 into 3 എന്ന് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 into 2 into 3 എന്ന് എടുത്താൽ 3 factorial എന്ന് എഴുതാം അതിന് a1. So this is 3 minus lambda into a1 divided by 3 factorial. ഈ രീതിയിൽ സോറി a3 അല്ലല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ a1. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇനി ഈവൻ വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കിയേ. 0 കൊടുക്കുക. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ a0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n ഈക്വൽ ടു 0 to 4 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n ഈക്വൽ ടു 0 to 4 അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? a2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ? 0 കൊടുത്താൽ a2 is equal to 1 minus lambda. n 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 minus lambda a0 divided by 1 into 2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ 2 factorial. 1 minus lambda into a0 divided by 2 factorial എന്ന് കിട്ടും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? h എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓഡ് വാല്യൂസിന്റെ ഈവൻ വാല്യൂസിന്റെയും ഒരു സം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ h of y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? h of y is equal to h ഈവൻ പ്ലസ് h ഓഡ് വാല്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ h of y 0 ആവുന്ന ഒരു വാല്യൂ n-ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. h of y 0 ആവുന്ന ഒരു വാല്യൂ n-ന് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ an+2നെ നമ്മൾ 0ക്ക് ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഇത് എവിടെയാണ് എന്താണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്ന ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ psi is equal to e raised to minus y square by 2 into h of y ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ h എവിടെ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ h എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ലാംഡ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് an+2 ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന, അതായത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ആവുന്ന ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? 2n+1 മൈനസ് ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n+1 ഇൻറ്റു n+2 ഇൻറ്റു an ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ? an+2ന്റെ വാല്യൂ ആണിത്. ഇത് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നോക്കിയേ? ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയി പോകും അല്ലേ? ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 2n+1 മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2n+1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 2n+ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാലേ നമ്മുടെ h of yയും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആവുള്ളൂ. h of y ഫൈനൈറ്റ് ആയാലേ നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? കാര്യം മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്
ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 2e/h കട്ട് ഒമേഗ അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15. So we have okay 2e/h കട്ട് ഒമേഗ അതാണ് ലാംഡ. അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക 2n+1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇ എന്ത് വരും? 2e is equal to 2n+1 h cut omega. E is equal to 2n+1 divided by 2 into h cut omega. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവിടെ എനർജി നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n+12 h cut omega. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഇത്രയും വിഷമിച്ചതെന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി ഐജൻ വാല്യൂ. ഇപ്പൊ എന്നിന് 0, 1, 2, 3 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? എന്താണ്? n=0 കൊടുത്താലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ 0 പോയിന്റ് എനർജി. അത് പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അപ്പോ നമ്മൾ E0 കണ്ടുപിടിച്ചു, E1, E2 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് 2n+1 E0 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. 2n+1 E0 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പോവുക. അതായത് ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. E0 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? E0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് h കട്ട് ഒമേഗയാണ്. E1 എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 h കട്ട് ഒമേഗയാണ്. പിന്നെ 5/2 h കട്ട് ഒമേഗ. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എനർജി സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? എനർജി സ്പെക്ട്രം ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാം. ഇതിനകത്ത് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് എനർജി വാല്യൂ നമ്മള് ഈക്വൽ ഡിഫറൻസിൽ വരയ്ക്കണം. തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലാണ് അല്ലേ? സോ n = 0, 1, 2 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഹാഫ് h കട്ട് ഒമേഗ കിട്ടി. ഇവിടെ 3/2 h കട്ട് ഒമേഗ കിട്ടി. 5/2 h കട്ട് ഒമേഗ കിട്ടി. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 3/2 h കട്ട് ഒമേഗ മൈനസ് ഹാഫ് h കട്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? h കട്ട് ഒമേഗയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? h കട്ട് ഒമേഗ ഡിഫറൻസിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ. ഇനി വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് പോകണം? നമ്മളുടെ ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. നിങ്ങൾക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d²h/dy² മൈനസ് 2y dh/dy മൈനസ് 2n+1 ലാംഡ -1
എച്ച് എൻ വൈ എന്നാണ് അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂം കൂടെ കൊടുത്തൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഐജൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഇതാണ് എനർജി ഐജൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഐജൻ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുവാണ്. ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y ഡി എച്ച് ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എച്ച് എൻ എന്നൊരു സഫിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് എൻ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് എൻ ബൈ ഡി വൈ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സഫിക്സ് കൊടുത്തത്. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 2n+1, സോറി -1. അപ്പോൾ 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോക്കോളും. എച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പോകും. ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് എൻ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2y ഡി എച്ച് എൻ ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് 2n ഇൻറ്റു എച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് എഴുതുവാണ്. ഏതാണ്? സൈ എൻ ഓഫ് വൈ. സൈ എൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് എൻ ഓഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച സൊല്യൂഷൻ എന്താണത്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് വൈ ആയിരുന്നു എച്ച് എൻ ഓഫ് വൈ. നേരത്തെ എഴുതി അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അതിനൊരു നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഓരോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 ആവുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളിത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് സീറോയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും? ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽ h0 ഓഫ് y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? പറഞ്ഞേ. h0 ഓഫ് y കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? മറന്നുപോയോ? എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ, അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ a0യുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്ത് വരുമെന്ന്. എച്ച് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an സമ്മേഷൻ n ഓവർ n an y റൈസ് ടു n ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് സീറോത്ത് വാല്യൂ എഴുതാം. സീറോത്ത് വാല്യൂ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും നോക്കാം. അപ്പൊ h0 ഓഫ് y എന്ത് വരും നോക്കാം. എച്ച് എൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? സമ്മേഷൻ ഓവർ n an y റൈസ് ടു n അല്ലേ. അപ്പോ h0 ഓഫ് y എഴുതി നോക്കാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു n0 ആണ്. അപ്പൊ a0 y റൈസ് ടു 0 വരും, അത് 1 വരും. ഈ a0യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്?
എ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് ലാംഡ സോറി 1 മൈനസ് എ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചത്? എ സീറോയുടെ വാല്യൂ ദാറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് എ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 എടുക്കാം. എ സീറോ 1 കൊടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ h1 ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2y എന്നായിരിക്കും. h2 ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4y² മൈനസ് 2. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കലിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് നമ്മളതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് എടുക്കുവാണ് ശരിക്കും. h0യുടെ h1ന്റെ h2ന്റെ അതായത് hn ഓഫ് വൈയുടെ വാല്യൂസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ജനറൽ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. nn കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ബെറ്റർ നമുക്ക് hn ഇട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം? നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്റഗ്രൽ -∞ ടു +∞ psi സ്റ്റാർ psi dx കൊടുക്കണം. ഐ മീൻ dy ആണ് നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ -∞ ടു +∞ psi n സ്റ്റാർ ഓഫ് y psi n ഓഫ് y dy is equal to 1 അല്ലേ? നോർമലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ 1 വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇന്റഗ്രൽ -∞ ടു +∞ nn സ്റ്റാർ e⁻² hn സ്റ്റാർ ഓഫ് y പിന്നെ nn e⁻² hn ഓഫ് y dy is equal to 1. ഇനി nn സ്റ്റാർ nn നമുക്ക് മോഡ് nn² ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. -∞ ടു +∞ എക്സ്പോണൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ -2y²/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ e⁻² ആയിട്ട് മാറും. 2y²/2. പിന്നെ hn സ്റ്റാർ hn എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് മോഡ് hn² ഓഫ് y എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. മോഡ് hn² dy is equal to 1. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മോഡ് nn² is equal to, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് 1 ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ hn ഐ മീൻ 0th വാല്യൂ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് hn ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് nn ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് √m ω/h π into 1/2 ഞാൻ എഴുതിയത് തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു.
2 raised to n this into 2 raised to n factorial whole raised to 1 by 2 പിന്നെ h cut pi by m omega whole raised to square root of this one ഇതിന്റെ 1 by 2 is equal to 1. അപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? നോ, വീണ്ടും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പവർ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇനി ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? n സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് n square is equal to m omega by h cut pi square root into 1 by 2 raised to n factorial. അപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തില് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടും. അത് കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് psi n of y is equal to ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക. അതായത് m ഒമേഗ ബൈ പൈ എച്ച് കട്ട് ഹോൾ റൈസ് ടു 1 by 2 1 by 2 raised to n factorial whole raised to 1 by 2 then factorial ആണ് കേട്ടോ. ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ബാക്കി വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എച്ച് എൻ ഓഫ് വൈ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 22 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ എക്സിലാണ് നമ്മളുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങിയത്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് psi n of x is equal to m omega by pi h cut raised to 1 by 2 2 raised to n factorial 1 by 2 e raised to എന്ത് വരും? e raised to മൈനസ് y സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ m ഒമേഗ, ഇവിടെ 2 ഉള്ള 2 ആണ് ഓൾറെഡി എഴുതുന്നത്. m ഒമേഗ ബൈ h കട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ എച്ച് എൻ ഓഫ് വൈ വരുമ്പം എച്ച് എൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്കി എഴുതുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ജനറൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. n ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. എന്ത് വരും? psi 0 of x is equal to m omega by pi h cut raised to 1 by 2 1 by 2 raised to 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് പോകും? 2 raised to 0 1 ആവും, 0 ഫാക്ടോറിയലും 1 ആവും. സോ അടുത്ത സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി വാല്യൂസ് എഴുതുക. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ബൈ 2 എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എച്ച് 0 ഓഫ് എക്സ് 1 ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് psi 1 ഓഫ് എക്സ് psi 2 ഓഫ് എക്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മളുടെ ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബുക്കിലെ തന്നെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും. നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
ഇതാണ് നമ്മളുടെ എനർജി വാല്യൂസ് ആണ്, വേവ് ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ മോഡ് സൈ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അതായത് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വൺ n=0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെന്ററിൽ മാക്സിമം വരുന്ന രീതിയിലാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഈ സൈഡിലേക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, n=3 അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലാർജ് വേവ് നമ്പറിൽ n=10 നമ്മളൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. n=10 പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിന്റെ എഡ്ജിലേക്കുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആ പ്രോബബിലിറ്റി ആസ് ദ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ദ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ തിയറം. എന്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് പറയുമല്ലോ, വിട്ടുപോയി. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഹയർ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഹയർ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടെൻസ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഇത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഷ്രോഡിഞ്ചർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി ഐജൻ വാല്യൂസും ഐജൻ ഫങ്ഷൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ മെത്തേഡ് ആണ്. ഓപ്പറേറ്റർ മെത്തേഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ പറ്റുമോ? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോന്ന് ആദ്യം നോക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.